Welcome on this tutorial. Here we will discuss about the ultrasonic and IR type proximity sensors. Proximity sensors are those sensors which are normally used to sense the nearby objects. Here we will learn how ultrasonic and IR type proximity sensor works. For ultrasonic type of sensor, we need ultrasonic wave. What is ultrasonic wave? It is an electromagnetic wave whose frequency is higher than the sonic wave. Sonic wave is 20 Hz to 20 kHz. So higher than 20 kHz is the ultrasonic wave, and the standard ultrasonic wave which is normally used is around 40 kHz. Now we will discuss here ultrasonic type of sensor works and how the ultrasonic type of sensor can be used to detect the object. Next we will discuss about the IR type of proximity sensor. IR is again electromagnetic wave. The frequency of this wave is lower than the red visible light. Normally you cannot see the IR light. In this case, IR signal is used for construction of IR type proximity sensor. We will discuss here how IR type proximity sensor works. So we will discuss how we can make the IR type proximity sensor in our home. So entering into the discussion, after finishing the video tutorial, go to the description for links of supporting tutorials. We are starting ultrasonic proximity sensor. So this is again another type of proximity sensor. Ultrasonic means a high frequency sound wave is used. We can hear the sound. The frequency of those wave is normally 20 to 20 kHz. 20 থেকে 20 kHz এর যে সাউন্ড ওয়েভটা সেটা আমরা শুনতে পাই। above 20 kHz যে ওয়েভগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আল্ট্রাসনিক ওয়েভ। And no doubt this is the sound wave, and sound wave cannot move without any medium. So for moving the sound wave, no doubt some solid material or liquid material or gaseous medium is required. তখন জলের ভিতরে সাউন্ড এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সমিট হতে পারে, এয়ারে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় তো হয়। আমি কথা বলছি, সামনে যারা দাঁড়িয়ে থাকো বা দাঁড়িয়ে থাকে তারা শুনতে পায়, রয়েছে থ্রু এয়ার মিডিয়াম। সলিড মিডিয়ামের মধ্যে ধরো আমরা যদি রেল লাইনে ছোটবেলায় পড়েছি এবং অনেকে হয়তো করেছি যে দূর থেকে ট্রেন আসছে, সেটা কি হয়, রেল লাইনের কানে, রেল লাইনের পাতে যদি কান দিই তাহলে শোনা যায় যে একটা সাউন্ড অনেক দূর থেকে, ট্রেন দেখা যাচ্ছে না, স্টিল সাম সাউন্ড উই ক্যান হিয়ার। সো দ্যাট সাউন্ড ইজ কামিং থ্রু দ্য solid material. So to move or to transmit the sound signal, no doubt some medium is required. Ultrasonic is also a sound signal. So if we want to use this ultrasonic signal in any experiment or in any device, then no doubt some medium should be required. So this is the important for the interview question also, যে ultrasonic proximity sensor বা ultrasonic আরো অনেক রকম ডিভাইস আছে, সেগুলো ভ্যাকামে ইউজ করা যায় কিনা। ভ্যাকাম মানে হচ্ছে যেটা নরমালি কোনো মিডিয়াম নেই ধরা হয়, মানে কোনো মিডিয়াম নেই। ভ্যাকাম মানে হচ্ছে লো প্রেশার, আমরা পড়েছি ভ্যাকাম প্রেশার মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে ভ্যাকাম পড়েছি। সো হোয়াট ইজ আল্ট্রাসনিক সিগন্যাল? সনিকের থেকে একটু হাই ফ্রিকোয়েন্সি তাকে বলে আল্ট্রাসনিক সিগন্যাল। সো হোয়াট ইজ দ্য ভেরি সিম্পল থিং, দিস ইজ দ্য sensor having some property that it can produce ultrasonic signal, means a sound wave having the frequency higher than 20 kHz, that sound wave can be produced by this sensor. Now that sound wave is producing from this sensor. When the object will come in front of this, then this sound wave will be reflected by this object. যখনই ফিরে আসবে, ফিরে এসে ও এখানে সেন্স করবে। তখন যদি ফিরে আসে, সেন্স করে, দেন অবজেক্ট ইজ দেয়ার। আর যদি ফিরে না আসে, তখন সেন্স যদি না করে, নো অবজেক্ট ইজ। তখন অবজেক্ট এলেই ও কি করবে, রিটার্ন সিগন্যালটাও সেন্স করবে রিসিভার উইল রিসিভ দ্য রিটার্ন সিগন্যাল, means it will detect a particular object, তখন অবজেক্ট আছে। This is the normal ultrasonic proximity sensor available in the market. It looks like this. One is acting as a transmitter, another one is acting as a receiver. একটা transmitter হিসেবে কাজ করে, which normally generates the ultrasonic wave, and after reflection the reflected ultrasonic wave is detected by the receiver. যখন receiver detect করলো, then it is indicated that some object is there in front of this ultrasonic proximity sensor. Ultrasonic proximity sensor এর রেঞ্জটা একটু বড় হয়, একটু বেশি হয়। ultrasonic proximity sensor যেমন ভাবে আগে যেগুলো বললাম যে ইন্ডাকটিভ অ্যান্ড ক্যাপাসিটিভ, ওর রেঞ্জ খুব কম হয়, অর্থাৎ খুব কাছের জিনিসগুলোকে ডিটেক্ট করতে পারে, একটু দূর হলে আর পারে না। এটা অনেকটাই পারে, এটা মোটামুটি অ্যারাউন্ড 6-7 ফিট তো মিনিমাম ডিটেক্ট করতে পারে, 6-7 ফিটের মধ্যে ও ডিটেক্ট। এ হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যারাউন্ড 40 kHz আল্ট্রাসনিক সাউন্ড ওয়েভ। হোয়াট ইজ আল্ট্রাসনিক সাউন্ড ওয়েভ? ইট ইজ অ্যাবাভ নর্মাল হিয়ারিং সাউন্ড। হিয়ারিং সাউন্ড কত? 20 Hz থেকে 20 kHz is used here. The sonic transducer emits the sonic wave.
sonic wave bounces off the object. Bounces means it reflected. The wave that bounced off is then returned to the sensor. Sensor মানে হচ্ছে এই ফুল পার্ট বলা হচ্ছে. Time that took to emit and receive the sound wave is then used to determine the distance or proximity. Means we can get the analog signal also. Analog signal, how we can get analog signal? From this to this, ultrasonic wave has been generated, and after the reflection it will return back to the receiver. So this distance এখান থেকে এই পর্যন্ত গেল আবার রিটার্ন এলো একটা পার্টিকুলার টাইমের দরকার. এবার এটা যদি আরো কাছাকাছি আসে say in this region, then that total time is lower than the previous time. So that time duration is the indication of the distance between the sensor to the object. তার অবজেক্টটা কত দূরে আছে সেটাও আমরা এখানে পেতে পারি. That is the analog signal. আর ডিজিটাল সিগন্যাল বললাম যে আইদার অবজেক্ট আছে অবজেক্ট নেই. It does not work in vacuum এটা কাজ করে because some medium must be required. Next coming IR proximity sensor, infrared proximity sensor. এই যে সবগুলো নাম এসছে এটা কিসের থেকে সবগুলো নাম এসছে, নামগুলো হচ্ছে কিসের উপর বেস করে এই সেন্সরগুলো তৈরি করা তার থেকে নাম আসে. আগেরটা যেমন ultrasonic proximity sensor based on ultrasonic sound wave. Here this is the IR proximity sensor. This is based on infrared signal. What is infrared? Infrared is a electromagnetic wave having a particular frequency or wavelength. Range of frequency or wavelength. কোনো নির্দিষ্ট না একটা নির্দিষ্ট range of frequency or wavelength. The wavelength of infrared signal is higher than the red signal. Now, visible light আমরা জানি visible light এর এটা কি জিনিস আমরা VIBGYOR বলে একটা জানি VIBGYOR এরকম যে জিনিসটা অর্থাৎ ভায়োলেট থেকে শুরু করে রেড পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমাদের visible range of color. So একদম লাস্টেরটা হচ্ছে red. So that red is having a particular frequency or particular wavelength. তারপরে higher wavelength এর একটা রেঞ্জ তাকে বলা হয় infrared. Wavelength of the electromagnetic wave in IR range is higher than wavelength of red visible color. Normally IR signal দেখা যায় না, একটা particular frequency আছে যেটা কিছুটা পরিমাণ দেখা যায়, but in general IR signal এর যে লাইটটা আছে সেই লাইটটা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না, দেখা যায় না. রেড পর্যন্ত দেখা যায় অর্থাৎ ভায়োলেট থেকে শুরু করে রেড পর্যন্ত সবগুলো হচ্ছে ভিজিবল লাইট. সো দ্যাট IR signal has been used to make the proximity sensor. Now here the proximity sensor normally available proximity sensor looks like this or this. আরো দুই একটা টাইপ আছে, আমি এই দুটো টাইপ এখানে রেখেছি. এখানে কি হয় সিমিলারলি one is transmitter another one is receiver. এই যে দুটো দেখা যাচ্ছে একটা হচ্ছে ট্রান্সমিটার আর একটা হচ্ছে রিসিভার. means one transmit the IR signal another receive the IR signal. এটা আলাদা পার্ট, এটা হচ্ছে একটা মডিউল, এখানে ইলেকট্রনিক্স কিছু আছে, এখানে টার্মিনাল রয়েছে. সো দিস ইজ দ্য IR signal অর্থাৎ IR proximity sensor. কি করে IR proximity sensor? এখানে এই সেন্সরটা আছে একই রকম ভাবে when the object will come in front of this IR signal will be reflected by the object and ultimately it will be detected by the receiver. যখন এই রিসিভার দিয়ে ওটা ডিটেক্ট করলো then it is indicated that some object is there in front of the sensor. This is IR proximity sensor. Now IR proximity sensor আমরা বাড়িতে তৈরি করতে পারি. কিভাবে তৈরি করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি দেখানোর জন্য এটা করা হয়েছে. This is transmitter and receiver. This is IR LED, বাজারে কিনতে পাওয়া যায় IR LED, আর এটা হচ্ছে ফটোডায়োড. কি হবে IR LED যখন সিগন্যাল তৈরি করবে, এটা নো ডাউট একটা সিগন্যাল LED এর মতো, আমরা LED লাল নীল সবুজ এগুলো দেখেছি কারণ ওইগুলো আমরা ওই লাইটগুলো দেখতে পাই, কিন্তু ইনফ্রারেড লাইটটাকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি পার্টিকুলার ওয়েভলেংথ সিগন্যালও জেনারেট করে. when that signal falls on the ফটোডায়োডের উপর যখন পড়বে তখন ফটোডায়োডটা কি হবে, ওর যে আছে আইদার ওটা সুইচ হিসাবে কাজ করবে বা ওর রেজিস্টিভ পার্ট কমে যাবে. লাইক দিস মিন্স দ্য প্রপার্টি অফ দিস ফটোডায়োড উইল বি চেঞ্জড. এখানে দেখো সার্কিটটা আমি করছি, এটা হচ্ছে একটা কম্পারেটর LM358, একটা কম্পারেটর সার্কিট. আমরা অপ অ্যাম্প পড়েছি, দ্যাট অপ অ্যাম্প কাজে লাগিয়ে কম্পারেটর তৈরি করা. কম্পারেটর বেসিক ফাংশন কি, ইট কম্পেয়ার্স দিস টু সিগন্যাল. হুইচ সিগন্যাল? one signal has been applied in 3, another signal has been applied in 2. This terminal number 2 is normally called inverting terminal. Terminal 3 is called non-inverting terminal. এবার এটা কি করে, যে কোনো একটা থেকে আরেকটাকে কম্পেয়ার করে আউটপুটে আইদার ফুল সিগন্যাল দেয় অর লোয়ার সিগন্যাল দেয়, মানে আইদার 0 অর 1 বা আইদার পজিটিভ অর নেগেটিভ. এটা নর্মালি যেটা হয় সেটা যে সে +7 to -7 ভোল্টেজ দেওয়া আছে. সো আলটিমেটলি অ্যাট আউটপুট উইল গেট +7 or -7 like this. Say +7 is logic 1 or -7 is logic 0. So এটা কিভাবে দেয়,
কম্পারেটর বেসিক ফাংশনটা হচ্ছে পজিটিভ টার্মিনালটা যদি খুব সামান্য পরিমাণে নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে বড় হয় তাহলে আউটপুট ইজ অলওয়েজ পজিটিভ স্যাচুরেশন, যেটা টেকনিক্যাল টার্ম হচ্ছে পজিটিভ স্যাচুরেশন। কি বললাম? যেটা বড় হবে, যদি এই প্লাস টার্মিনাল 3 নাম্বারটা বড় হয় আউটপুট উইল বি পজিটিভ স্যাচুরেশন। যদি 2 নাম্বারটা বড় হয়, কারণ 2 নাম্বারটা হচ্ছে নেগেটিভ, আউটপুট উইল বি নেগেটিভ স্যাচুরেশন। মানে আইদার 0 or 1, মানে আইদার 0 or 1 মানে হচ্ছে এখানে যদি আমরা বললাম যে +7 -7 যদি থাকে আউটপুট উইল বি আইদার +7 or -7, এর মাঝখানে কিছু থাকে না। এবার এই 3 নাম্বার টার্মিনাল যদি 2 এর থেকে একটু বড় হয়, একটুটা কতটুকু? এই একটুটা হচ্ছে একদম একটু মানে সে যে জিনিসটা হয় এটা হচ্ছে এখানে কোনো ফিডব্যাক সিস্টেম নেই। ফিডব্যাক সিস্টেম না থাকার জন্য এটাকে বলা হয় ওপেন লুপ সিস্টেম। ওপেন লুপ গেইন হয় অনেক বেশি। তাহলে এই দুটোর ভিতরে যদি সামান্য ডিফারেন্স থাকে, সামান্য ডিফারেন্স ধরো 0.01, একটাতে ধরলাম 3 আর একটাতে 2.99, তাহলে এটা মাইনাস করলে একটা খুব ছোট্ট ভোল্টেজ, দ্যাট ইজ 0.01। দ্যাট 0.01 মাল্টিপ্লাইড বাই এ হাই গেইন, এই গেইনটা অনেক বড়, মানে মোর দ্যান 10,000, কখনো দেখা যায় 1 লাখের কাছাকাছি ওপেন লুপ গেইন। তো দ্যাট মাল্টিপ্লাইড বাই দ্যাট 1 lakh or 10,000 লাইক দিস, দ্যাট উইল প্রডিউস আলটিমেটলি হাই ভোল্টেজ। হাই ভোল্টেজ মানে একটা বিশাল ভোল্টেজ, কিন্তু বিশাল ভোল্টেজ তো জেনারেট করতে পারে না। এই ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ কত জেনারেট করে? 7। সো আউটপুট ইজ 7। সিমিলারলি এ যদি বড় হয়, that difference minus of that gain is minus of visual voltage, but that minus visual voltage generate korte pare na, -7. So by this way the comparator will give plus saturation or minus saturation. This is the function of comparator. So this signal is coming from here, this signal is coming from here. Now this is a voltage divider circuit and here a particular voltage is coming. Now say like this, ধরো এ দিচ্ছে, সিগন্যালটা দিচ্ছে, কিন্তু এ কিছু ডিটেক্ট করছে না। মানে এখানে আমি ধরলাম সিগন্যালটা ট্রান্সমিট করলো, কোনো অবজেক্ট নেই, মানে এখানে ফটোডায়োড রয়েছে, ফটোডায়োড কিছু রিসিভ করেনি। এ যেমন খুশি সময় সিগন্যাল দিয়ে গেছে, পাওয়ার সাপ্লাই আছে মানে সিগন্যাল দিয়ে গেছে, বাট নো অবজেক্ট ইন ফ্রন্ট অফ দিস। যদি কোনো অবজেক্ট না থাকে, এ কোনো রকম ওই আইআর সিগন্যালকে ডিটেক্ট করতে পারেনি। অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট যখন নেই, তখন অ্যাট দ্যাট সিচুয়েশন আমি ধরলাম যে এটা অফ হিসাবে আছে, সুইচড অফ। সুইচড অফ মানে হচ্ছে ধরলাম এটা কাট আউট কন্ডিশন, ফটোডায়োড কাট আউট কন্ডিশন। যদি কাট আউট কন্ডিশনে থাকে, তার মানে এই গ্রাউন্ডটা এখানে ডাইরেক্ট আসছে, এটা যেহেতু ওপেন সার্কিট, এই গ্রাউন্ড এখানে আসবে, এই একটা পার্টিকুলার ভোল্টেজ, তার মানে এ নেগেটিভটা হাই মানে হচ্ছে নেগেটিভ ভোল্টেজ মানে ধরলাম যে নো অবজেক্ট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য সেন্সর। এইবার যখন অবজেক্ট এলো, যে মুহূর্তে অবজেক্ট এলো সেই মুহূর্তে সেন্স করলে এটা ধরলাম শর্ট সার্কিট, সেন্স করলে ডায়োডটা শর্ট সার্কিট হিসাবে কাজ করলো। শর্ট সার্কিট হিসেবে কাজ করা মানে হচ্ছে এখন এই 5 ভোল্টেজ ডাইরেক্টলি কানেক্টেড, সো এখানে 5 ভোল্ট। সো এখন 5 ভোল্ট হওয়া মানে হচ্ছে এটা হায়ার হয়ে গেল, এখানে +7 হয়ে গেল। তাহলে ইন অ্যাবসেন্স অফ দ্য অবজেক্ট, এ যেটা দিয়েছিল সেটা হচ্ছে 0 ভোল্টেজ, ইন প্রেজেন্স অফ অবজেক্ট যেটা দিল সেটা হচ্ছে 1 ভোল্টেজ। তাহলে 0 আর 1 আলটিমেটলি ইট ইন্ডিকেটস দ্যাট there is an object in front of the sensor or there is absence of object in front of sensor. So by this way IR proximity sensor works. Detects the presence of an object by emitting a beam of infrared light. Sensor consists of an IR LED that emits and a light detector for detection of reflection. It has an inbuilt signal processing circuit. It has a aro kichu thake. Infrared light is emitted from the IR LED emitter. The beam of light hits the object and gets reflected back in an angle. The reflected light will reach the light detector, here IR photodiode. The sensor in the light detector determines the position or distance of the reflected object. So this is how IR proximity sensor works.